Hello friends, hello students. Welcome to our YouTube channel Vivekananda Coaching Classes. Now we are going to learn fourth topic, environmental management. In previous lecture we have seen need of environmental conservation. In this lecture we will going to learn environmental conservation social responsibility. What is a social responsibility? Responsibility of all human beings are social responsibility. We have lots of social responsibility. In that responsibility we have environmental conservation responsibility. If we are destroying our nature, only whole and soul we can survive, or we can repair it, we can conserve it. जर आपण आपल्या पृथ्वीचा विनाश करत असू तर आपणच असे एकमेव आहोत की जे काय करू शकतात, ह्या पृथ्वीचं रक्षण करू शकतात. कोणताही प्राणी, कोणताही पशु, कोणताही कीटक यासाठी कोणत्याही प्रकारची कृती करू शकत नाही. तर त्यासाठी फक्त मानवच जबाबदार आहे आणि त्यानंच कृती करणं गरजेचं आहे. Human is involving in that, so he must do something for environmental conservation. On power of their eligibility or power of thinking, humans are inventing something new, and for that he is grabbing all resources from nature. Can you think what he returns? Nothing, but only grabbing is continuously imbalancing the environment. That is why we should aware of conservation of environment. Only humans are able to do this. No one can do this. No one can conserve our resources. Only human can conserve the resources. Science existence, since existence of human, there is interrelationship between human and environment. From birth of humans, relationship of human and environment is going on. But when humans are using resources, they don't think about natural imbalance. They only think about their luxuries, their progress. It is news of today's new channel bulletins that China is creating its own sun. It is very disastrous. So we should aware about our great nature, loving nature. Nature is very important for us. Nature is very important for us. So we should create awareness about it. On the earth, long after formation of earth. On the earth, human being provide its superiority as compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability. You can imagine what is happened or what will be happen. Human established domination over the nature. Human utilized all the natural resources as much as possible in an attempt to live a satisfactory life.
human kept on snatching from the nature as much as possible, and this lead to increase in problems. From this entire scenario we can understand that human has cultural role in maintaining the environmental balance. If human has disturbed the environmental balance, the human itself only can conserve and improve the quality of nature. Many times general public is unknown that its activities are harmful to environment, and thereby unknowingly many activities happen. They don't know about activities they are doing. They are uh, harming, or they are going to harm the environment. We should aware them that you should not harm our environment. It is whole and soul one environment, one in use, one only one. Okay, so next, do you know there is 3 laws to understand? First law is Forest Conservation Act 1980. This act don't allow anyone to cut any tree from reserved forest. The land reserved for forest conservation has been prohibited to use for any other purpose by this law. You cannot use this land for any purpose. Okay, so permission of central government is compulsory for mining activities. Any person who disobeys this law is entitled to imprisonment for 15 days. Next law is Environmental Conservation Act 1986. What is act? Purpose of this act is to control the pollution and punish the persons or institutions harming the environment. Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in atmosphere beyond permissible limit. सो ह्या ज्या काही परमिशन्स आहेत ह्या डिनाय केल्या गेलेल्या आहेत की तुम्ही काय करू शकत नाही, तर पर्यावरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचं प्रदूषण करण्यावाचून तुम्हाला थांबवणारा हा ॲक्ट आहे. ठीक आहे, तर त्यासाठी दंड आणि शिक्षा आहे. द पर्सन ब्रीचिंग द रूल्स, ब्रेकिंग द रूल्स is entitled for either 5 years imprisonment or fine up to 1 lakh. National Green Tribunal has been established in 2010 for effective implementation of environmental related laws. Then law of 1972 as per wildlife protection. 1972च्या कायद्यानुसार तुम्ही वन्यजीवांची कोणत्याही प्रकारे शिकार करू शकत नाही. शिकार करण्यावाचून संरक्षण देण्यासाठी हा ॲक्ट तयार करण्यात आला. ॲज पर क्लॉज 49A, ट्रेडिंग ऑफ रेअर ॲनिमल्स हॅज बीन कम्प्लिटली बॅन. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे रेअर ॲनिमल्स जे आहेत ते विकू शकत नाही. इवन आता सगळेच प्राणी यामध्ये येतात हळूहळू. ॲज पर क्लॉज 49B, use of articles prepared from skin or organs of wildlife animals has been banned. जे की वाईल्डलाईफ प्रोडक्ट्स आहेत ते तुम्ही बॅन करायचे. देन ॲज पर क्लॉज 49C, disclosure of the stock of artifacts made from rare wild animals is compulsory. तर तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे जे काही वाईल्डलाईफ प्रोडक्ट्स आहेत, मग स्किन्स असतील, फर असेल, टिथ्स असतील, हेअर्स असतील किंवा काही असेल, तर ते तुम्ही काय करू शकत नाही, त्याचा स्टॉक करू शकत नाही. ठीक आहे. त्यानंतर तुम्हाला डिस्कशन करण्यासाठी चिपको मुवमेंटचं सांगितलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला एक महत्त्वाच्या माणसाविषयी माहिती सांगितलेली आहे. कोण आहे हा माणूस?
तर जदाव पेंग असल्याचं नाव. सिंगल हँडली ह्यानं पूर्ण जंगल वसवलेलं आहे. 16 वर्षाचा असताना हा जो आहे हा जंगल कामगार म्हणून ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यामध्ये कामाला लागलेला असतो. आणि त्यावेळी त्याला असं एक चित्रविदारक दिसतं की ज्यावेळी ब्रह्मपुत्रा नदीला पूर येतो त्यावेळी बरेच जे की साप आहेत ह्या पुराच्या पाण्यातून वाहून येतात. पण हे साप जीवन मिळावं या उद्देशानं जे काही नदीच्या आसपास असणारे जे काही वाळू आहे किंवा जे काही मिळेल तिकडे हे पळत सोडतात. खूप मोठ्या प्रमाणात वाळूचं साम्राज्य असलेलं जे काही वाळवंटीकरण झालेलं किंवा वाळूच असलेलं जे काही किनारा आहे ह्या नदीचा त्याच्यावर हे येऊन थांबतात. परिणामी खूप मोठ्या उष्णतेमुळं, कारण वाळू ही लवकर तापते, ज्याच्यामुळं काय होतं यांना खूप उष्णतेला सहन करावं लागतं. पण हे उष्णता सहन करू न शकल्यामुळे हे हजारो साप जे आहेत हे अशा वाळूच्या टेकड्यांवर मरून पडलेले ह्या जदावला दिसतात, पेंगला, मोलाईला. त्यावेळेला खूप दुःख होतं. हा आपल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला विनंती करतो की आपण इथं काय करूया, फॉरेस्टेशन कंटिन्यू ठेवूया. आपला जो प्रकल्प आहे हा आपण इथून सोडून जायला नको, आपण हा प्रकल्प जो आहे तो पूर्ण करूया, जेणेकरून ही जी काही वनस्पती आहेत ह्या वाढतील आणि ह्या प्राण्यांना आश्रय मिळेल. पण त्याचं कोणी ऐकत नाही. पण तो धीर न सोडता त्याचं काम अविरतपणे 30 वर्ष चालूच ठेवतो. आणि ह्या प्रयत्नातून पुस्तकात दिल्याप्रमाणे 1360 एकर्स पण ॲक्च्युअलमध्ये 1600 ते 1800 एकर इतक्या मोठ्या एरियावर तो काय करतो, स्वतः एकट्याने जंगल उभं करतो. आणि त्या जंगलाला नाव सुद्धा त्याचंच दिलं जातं, मोलाई काथोनीज फॉरेस्ट म्हणून. खूप मोठं ग्रेट वर्क हा करत असतो. त्यासाठी त्याला पद्मश्री अवॉर्ड हा मिळालेला आहे. या अवॉर्डपेक्षा त्यानं निसर्गासाठी काहीतरी केलं आहे हेच खूप मोठा सन्मान त्याचा आहे. ठीक आहे. सो ह्याच्याविषयीची माहिती तुम्हाला पुस्तकात दिलेली आहे. जदाव मोलाई पेंग इज हायली कॅपेबल पर्सन बॉर्न इन अ नॉमॅडिक ट्राईब ऑफ आसाम. आसाममधल्या आदिवासीमध्ये हा जन्माला आला. Born in 1963, he is working as a forest worker since age of 16 years. Once large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village. तर हे जे आहे ते पाण्यामुळं मेलेले नव्हते, तर हे वाळूत असलेल्या उष्णतेमुळं म्हणजे वाळूमुळं मरलेले असतात, मेलेले असतात. ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर मोलाई प्लॅन्ड 20 बांबू प्लांटलेट्स, जे की 20 बांबूचे प्लांटलेट्स आहेत त्यांना तो काय करतो, प्लांट करतो. इन 1979 1979ला द लोकल सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिगिन अ सोशल एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन 200 हेक्टर्स ऑफ लँड. सरकार काय ठरवतं की 200 हेक्टरवर जंगल वसवायचं, पण ते शक्य होत नाही. मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर्स हू वेआर लुकिंग आफ्टर दॅट प्रोजेक्ट. जे की काळजी घेणारे लोक होते त्याच्यामधला मोलाई सुद्धा एक होता. मोलाई कंटिन्यूड टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट झाला तरी सुद्धा हा जो आहे ते काम सुरूच ठेवतो. ॲज अ रिझल्ट ऑफ हिज कंटिन्युअस वर्क ऑफ प्लांटिंग अँड केअरिंग फॉर द ट्रीज, द बरेन एरिया withstand the forest cover over 1360 acres. Today this jungle in Kokilamukh of Jorhat district of Assam is the result of hard work. For 30 years he has been awarded with prestigious Padma Shri award by Government of India for this unparalleled work.
Now it is well known as Molai jungle. Many people come together to destroy the forest, but a single person, if determined, can establish a new forest. बरेच लोक मिळून जंगल तोडू शकतात, पण एकट्यानं ठरवलं तर जंगल वसवू शकतो हे त्यानं दाखवून दिलंय. त्यानंतर दिले आपल्याला पुढचा मुद्दा, इन्व्हायरमेंटल कॉन्झर्वेशन अँड बायोडायव्हर्सिटी. बायोडायव्हर्सिटी हा मुद्दा तुम्ही 8वीला शिकलेला आहात. व्हॉट इज बायोडायव्हर्सिटी? इट इज diversity of races, diversity of species, diversity of ecosystems, diversity of genetically. Variation of animals is called diversity, but this diversity is going to be threatened because of our humans, or we are doing such a harm that this biodiversity will be swiped away from our earth. Most harmful effect of environment, pollution occurs on living organisms. सगळ्यात मोठा जो काही धोका आहे, हा सगळ्यात मोठा धोका हा जनजीवन जे पृथ्वीवर आहे त्यांना सगळ्यात मोठा धोका आहे. हॅव यू सीन सम एक्झाम्पल्स ऑफ दिस इन युअर एरिया? तुमच्या एरियामध्ये याचे काही एक्झाम्पल्स तुम्ही पाहता का? आवर लिव्हिंग वर्ल्ड हॅज बीन रिचली डायव्हर्स. आपलं लिव्हिंग वर्ल्ड जे आहे ते रिचली डायव्हर्स आहे. त्याच्यामध्ये खूप विविधतेचे पक्षी आहेत, विविधतेचे प्राणी आहेत, विविधतेचे वनस्पती आहेत. इट कन्सिस्टेड ऑफ व्हरायटीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. However, we are not able to see some specific animals about which we had listened from our earlier generation. Who is responsible for it? This. बऱ्याच वेळा पहा, आपण आपल्या पूर्वजांकडून किंवा आपल्या आजी आजोबांकडून बऱ्याच गोष्टी ऐकतो, पण ज्यावेळी ह्या गोष्टींमध्ये काय होतात, जे सांगितलेले प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पती ह्या नष्ट होतात, तर त्याला जबाबदार कोण आहे? तर तुम्ही आणि आम्हीच. कारण आपल्याच इच्छेपायी, आपल्याच हवापोटी, आपल्याच ग्रीडपायी हे सगळे एक्सटिंक्ट झालेले, विनाश झालेला आहे यांचा. बायोडायव्हर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन नेचर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ व्हरायटीज ऑफ ऑर्गॅनिझम, इकोसिस्टम, जेनेटिक व्हेरिएशन विथ स्पेसीज. बायोडायव्हर्सिटी अकर्स ॲट 3 डिफरंट लेवल्स. याच्या 3 डिफरंट लेवल्स आहेत. वेगवेगळ्या स्तरावर त्या वेगवेगळ्या पद्धतीने जगत असतात. जेनेटिक डिसऑर्डर. एव्हरी लाईफ इज डेव्हलपिंग. दे डेव्हलप बाय जेनेटिकली व्हेरिएशन त्याच्यामध्ये होतं आणि त्यांच्यामुळे त्यांच्यामध्ये खूप छान बदल होतात, ॲडॉप्शन होतं. बघा, जसं आपण मानव प्राणी, आपली पाठीला असणारी जी काही शेपूट आहे नाहीशी झाली, पण त्याचं रूपांतर माकड हाडामध्ये झालं, लंबर बोनमध्ये झालं. आपले जे काही विष्डम टीथ आहेत किंवा आपले जे काही सुळे दात आहेत यांचा आकार वेगळा झाला. अजून सुद्धा ते सुळ्यासारखेच आहेत. तुम्हाला ते दात जे दिसतात, टोकदार दात, हे सुळे दात आहेत. ठीक आहे, तर अजून त्यांचा आकार बदलतो. म्हणजेच ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या जेनेटिकली चेंज व्हायला लागल्या. पण या जेनेटिकली चेंज होताना जर त्या एक्सटिंक्ट होत असतील तर मग त्याचं जाब कोणाला विचारणार? अकरन्स ऑफ डायव्हर्सिटी अमंग द ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पीसीज इज जेनेटिक डायव्हर्सिटी. एक्झाम्पल, ईच ह्युमन बीइंग इज डिफरंट फ्रॉम अदर. प्रत्येक माणूस हा वेगवेगळा आहे. इवन ॲनिमल्स. Possibility of wiping out the species arise if there is decreases in diversity within the species whose members involved in sexual reproduction. यांच्यामध्ये डायव्हर्सिटी जर कमी झाली तर सगळेच नष्ट होतील. स्पीसीज डायव्हर्सिटी. स्पीसीजची डायव्हर्सिटी कशी आहे? इन्युमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अकर इन द नेचर. दिस इज कॉल्ड स्पीसीज डायव्हर्सिटी. Species diversity includes various types of plants, animals and microbes. Then ecosystem diversity.
Many ecosystems are present in each region. Earlier lectures we have seen a pond is also a biodiversity or ecosystem. Our earth is such a big ecosystem. Ecosystem is formed through the interaction between plants, animals and their habitats and changes in environment. Each ecosystem has its own characteristics. Animals, plants, microbes and abiotic factors. Ecosystem are also of two types or are natural and in artificial. Natural